जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर पश्चिमबंगू फेरब बाघुणी जिन्नत ट्रांकुलाइज कर जिन्नत को ओडिशा फेराई अणाजिबो यह कहते बारिपदा आरसीसीएफ डॉक्टर प्रकाश चांद गगिनेनी। शिमिलीपाल जाई झारखंड जंगल में बुलुवा जिन्नत एवं पश्चिमबंग जंगल में पहुंची महाबलर गतिविधि उपर नजर रखी ओडिशा और पश्चिमबंग वन विभाग। बाघुणीर स्वास्थ्य अवस्था ठीक थिबा आरसीसीएफ सूचना दी। जिन्नत गुरुवार राति झारखंड पश्चिमबंगर बेलपाहाड़ी जंगल को पलाई सूचना अनुसार बाघुणी जिन्नत को महाराष्ट्र तड़वा जंगल शिमिलीपाल अभयारण्य अणाई शिमिलीपाल एनक्लोजर रे कोर एरिया भितर छाड़ी दी जाइथिला। गत 10 डिसेम्बर रे से शिमिलीपाल छाड़ी झारखंड पलाई जाइथिला। तार शरीर लगी जीपीएस को ट्रैकिंग करी स्वतंत्र टीम एवं तार गतिविधि संपर्क में अनुधान चलाई। वन्यप्राणी आरसीसीएफ प्रेम कुमार झा कहते जंगल बुलिबा महाबलों एक स्वाभाविक प्रक्रिया। जमुना ओडिशा सीमा भितर रही दुई बाघुणी को शिमिलीपाल अभयारण्य को अणाइवाकू चेष्टा करा जाउछि। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला बांगरीपसी रेंज अंतर्गत गलामंडाकोटा ग्राम निकट में एक हाथीर मृत्यु घटी। ग्राम निकटर 30 हाथी आसता बेले सेमानक मध्यरु गोटिए हाथी गाँ पाख जमी और जंगल भितर अचेत हो पड़ देखा मिलता। ग्रामवासी मैंने एने वन विभाग को खबर देते। बारिपदा डीएफओ उमा महेश एसीएफ रविनारायण महांती बांगरीपसी रेंजर महेश्वर सिंह सह विद्युत विभाग अधिकारी उपस्थित थिले। तेबे वन विभाग पहुँचा बेलू हाथीर मृत्यु हो जाता। मृत हाथीटी माई हाथी होइथिबा बेले तार बयस प्राय 6 वर्ष हेबो बोली अनुमान करा जाउछि। संध्या होइथिबारु मृत हाथीर व्यवच्छेद हो पारला नहीं। व्यवच्छेद पर मृत्युर कारण स्पष्ट हेबो बोली डीएफओ कहचंती। गत सेप्टेम्बर 20 तारिख में शिमिलीपाल पादशर थिबा बांगरीपसी वनांचल अंतर्गत बालियाढ़ीपा ग्राम में विद्युत आघात में एक माई हाथी 30 रु 35 वर्ष बयसर मृत्यु होइथिबा बेले अक्टोबर 8 तारिख में नाफरी पंचायत अधीन झिंकपहाड़ी ग्राम जंगल निकट में थिबा पोखरी एक हाथी शावक बा 2-3 मासर मृतदेह उद्धार करा जायतिला। परवर्ती खबर पकामुंडा निकट में 26 टिका झारखंडी हाथीपल उपद्रव व्यापक फसल कले नष्ट। करंजिया वनखंड पकामुंडा निकट में अपराह प्राय 5 घटिका समय 26 टिका झारखंडी हाथीपल प्रवेश कर व्यापक धान फसल नष्ट करने ग्रामवासी पक्षर सूचना मिली। हाथीपल ग्राम निकट में प्रवेश करने पर निकटवर्ती प्राय 50 रु ऊर्ध्व ग्राम बासिंदा माने भयभीत अवस्था निआं जाली राति सारा जगी रही देखा मिली। हाथीपल धान क्षेत्र में व्यापक धान फसल नष्ट करुवा ग्रामवासी पक्षर सूचना पाई वनखंड अधिकारी श्रीकांत नायक निर्देशक वन विभाग एक दल हाथी गतिविधि पर नजर रखा घटनास्थल में नियोजित रही वन विभाग पक्षर सूचना दी जाइछि। परवर्ती खबर पुलिस कनेस्टेबल अकाल मृत्यु। बारिपदा स्थित पुलिस रिजर्व रे श्रद्धांजलि प्रदान। राजगोविंदपुर थाना अंतर्गत राजगोविंदपुर बीट हाउस रे कार्यरत थिबा कनेस्टेबल गोपाल कृष्ण बिंधाणी शनिवार राति असुस्थता अनुभव करथिले। तांको बारिपदा स्थित पीआरएम मेडिकल रे आनी भर्ती करा जायथिला। तेबे सेठारे चिकित्साधीन अवस्था तांकर मृत्यु घटी। तांको घर सुलियापदा थाना अंतर्गत झेनेई ग्राम रे होइथिबा बेले से गत 10/2/1992 रे पुलिस विभाग रे जोग देइथिले। तांकर अकाल मृत्यु रे शोकर छाया खेली जाइछि। रविवार दिन प्राय 2टारे बारिपदा स्थित रिजर्व पुलिस पड़िया ठारे तांको श्रद्धांजलि ज्ञापन करा जाइथिला। पुलिस कनेस्टेबल हाबिलदार संघ पक्षर पार्थिव शरीर में पुष्पमाल्य अर्पण करी शेष सम्मान प्रदान करा जाइछि। एही अवसर में अतिरिक्त एसपी दीपक गच्छायत समेत अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी माने सेठार उपस्थित रही। परवर्ती खबर गौड़गाँ निकट में पुष्करणी और रामतीर्थ स्थित टुसुमेला पड़ियार चली कार्य अनुधान कले मंत्री। जयपुर ब्लॉक गौड़गाँ निकट में रास्ता पार्श्व पुष्करणी और रामतीर्थ स्थित टुसुमेला पड़ियार चली कार्यक्रम दिवा 2 घटिका समय अनुधान कले जयपुर विधायक तथा मंत्री गणेशराम सिंह खुंटिया। श्री खुंटिया कार्यर अनुधान करने सहित पुष्करणी पुनरुद्धार और रामतीर्थर ब्यारेज काम एवं तत्चतुर्पार्श्व उन्नतीकरण करने से जयपुर बीडीओ को निर्देश देते। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना इलाके जैनिका पीड़िता को 16 वर्ष बयसरू आपत्तिजनक फोटो और भिडियो
ଭାଇରାଲ କରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଅତ୍ୟାଚାର ସୀମା ଟପିବା ପରେ ଶେଷରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଏତଲା ମୂଳେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଜଣକୁ ରବିବାର ରାତିରେ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ପୁରୁଣିଆ ଗ୍ରାମର ପାଲଟନ ମହାନ୍ତ। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ 16 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କରୋନା ପାଇଁ ନାବାଳିକାର ବାପା ମା ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବେତନଟିରେ ରହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତା ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଘରେ ପଶି ବଳପୂର୍ବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସମୟର ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମୋବାଇଲରେ କଏଦ କରି ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଲଟନ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ସହିବାର ସୀମା ଟପିବା ପରେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଲଟନକୁ ଗିରଫ କରି ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ରବିବାର ରାତି 11ଟାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଭାଜନ ସ୍ତରୀୟ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷ ବେତନଟି ବନ୍ଧନ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ରବିବାର ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ 35 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ହେମ୍ବ୍ରମ, ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ବାରିପଦା ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅମୃତ କୁମାର ବାଗ, ନାବାଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ ସ୍ମାରକ ମହାନ୍ତି, ବେତନଟି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଉପ ଅଧିକାରିଣୀ, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରିଣୀ ବେତନଟି ତଥା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଚାଷୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଏବଂ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଞ୍ଜିନିୟର ସରୋଜ ନାୟକ, ସୁଖଦେବ ଭୋଇ, ହରେକୃଷ୍ଣ ସିଂ, ବିନୋଦ କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି, ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତି, ମଧୁମାଳତୀ ବେସରା ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଏମକେସି ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ 2ଟି ଗୁମଟି ଦୋକାନରେ ଭୋର 5ଟା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ। ନିଆଁର ବ୍ୟାପକତା ଯୋଗୁଁ 2ଟି ନିଆଁ ନିଭାଳି ଗାଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଗୁମଟି ଦୋକାନ ଉପରେ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 22ତମ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଦିବସ ସ୍ଥାନୀୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭବନଠାରେ ରବିବାର ସଂଘର ସଭାପତି ଥାନପା କିସ୍କୁଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଜିରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆୟୋଜିତ ଯୁବ ସାନ୍ତାଳୀ ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଛାତ୍ର ସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା ତେଜସ୍ୱୀ ଦେବବ୍ରତ ଟୁଡୁ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିରଞ୍ଜନ ଟୁଡୁ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସାନ୍ତାଳୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଣ୍ଡୁ କୁମାର ମୁର୍ମୁ, ଚାନ୍ଦ୍ରାୟ ସୋରେନ, ବାଘ୍ରାଇ ଟୁଡୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ, ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ହେମ୍ବ୍ରମ, ଗୋପୀନାଥ ଟୁଡୁ ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ କିସ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଜନ ପକ୍ଷରୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନେଦାମ ଡ୍ୟାମ୍ ନିକଟରେ ଆୟୋଜିତ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭାଜନ ସ୍ତରୀୟ ପୁଣି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସୌଦା ମୁର୍ମୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବାରିପଦା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ମଣ୍ଡଳର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁପଦ ପଟ୍ଟାୟତ, ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ବାରିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂ, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରା, ନେଦାମ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ମୋହନ ମାରାଣ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ନେଦାମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 4,03,31,019 ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ
ଠିକାଦାର ଅନିରୁଦ୍ଧ ବେହେରାଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବା ସହ ଏହାକୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ଅନ୍ୟ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ସମଗ୍ର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକକୁ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷ ପାଇଁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବିଧାୟିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ସଭାପତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପଖଣ୍ଡ ଅବକାରୀ ଉପ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଅବକାରୀ ରେଞ୍ଜ ପକ୍ଷରୁ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ବିନୟ ପ୍ରକାଶ ତିର୍କି ଓ ଅବକାରୀ ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାମଲଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିଠାକୁଟୁଣି ରେହେଡ଼ାକଚା ଗ୍ରାମ ସନ୍ନିକଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 220 ଲିଟର ଚରା ଦେଶୀ ମଦ ଓ 7200 ଲିଟର ବେଆଇନ ମହୁଲ ପଚ ଜବତ କରାଯାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ, ଜବତ ଅବୈଧ ଦେଶୀ ମଦ ରନ୍ଧା ମହୁଲ ପଚର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଚଢ଼ାଉରେ ବହଳଦା ଅବକାରୀ ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ରଣଜିତ ସବର, ବିଷୟ ଅବକାରୀ ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ପିଙ୍କି ମାରାଣ୍ଡି, ଉପ ନିରୀକ୍ଷକ ସୁଧାଂଶୁ ବେହେରା, କନେଷ୍ଟବଳ ଦିलीप कुमार जेना, ବିପ୍ଳବ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ତପନ ପରିଡ଼ା, ସଞ୍ଜୀବ ମହାପାତ୍ର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି, ପ୍ରିୟଙ୍କା ମହାନ୍ତ ଓ ଫୁଲମଣି ହାଁସଦା ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅବକାରୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ 2ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।